A civil war is raging in Sudan. علينا الدعم السريع ده إذا خشى حينهب حيغتصب حيقتل حيعمل فحالة كده ما بتتوصف. Paramilitaries have massacred thousands of civilians. بعض الناس أمامنا جابوا وضربوا وقتلوهم. 3 يوم ده ما قادر منهم مساعد حقيقة كده بس. In the region of Darfur, historic tensions have exploded into ethnic violence. The fighters filmed their crimes, posting hundreds of videos online. The UN has warned of a genocide, yet it's ignored by most of the world's media. This is a tale of 2 cities. One has already fallen, the other is still battling for survival. صباح ومساء ونهار نتعرض للتدبين المتعب. Local people filming exclusively for the BBC capture their lives under siege. أنا خفت من الدنب قتل ناس كتار في السوق ومرينا كان بأحزان شديد. Now we follow them as they await their fate. هذا الشعب تم قتله بدم البارد بكميات كبيرة جدا بالآلاف. حصل فيه إبادة جماعية في هذه المنطقة. I'm in Chad. It's one of the poorest countries in Africa and home to more than 750,000 refugees from Sudan. Most have come from Darfur, a region just over the border, where access for journalists is almost impossible. I've come to this camp in Adre to investigate what's been happening. Sudan has been devastated by civil war since 2023. It's said to be the world's worst humanitarian crisis. As many as 150,000 people are believed to have died. This hospital in the town of Adre treats people from the nearby refugee camp. Sausan is a counselor working with children traumatized by the war. احنا اهم حاجه عندنا هنا الطفل يتعافى ويطلع من الصدمه العاطفيه اللي عايش فيها، لانه مرقوا من الحرب وعايشين عيشه صعبه في المعسكرات. جانا ده كان بقى ايامنا تجيب المستشفى عشان ناخذ الدواء 6 سوى التغذيه ده كان جيتي ده جانا ده بلقى العافيه. يا سلام يا حمودي. Sausan comes from El Geneina, the capital of West Darfur. It's just 30 kilometers from the border with Chad. Today, this vast camp houses more than 250,000 people, half the city's former population. And every one of them has a story. كيف كانت حياتك بالجنينة؟ وأنا كان حياتي كان عايشة عيشة كريمة يعني، وكنت مبسوطة شديد، وأنا كنت شغالة يعني خبيرة بتاعت تجميل عندي كوفير. زمان كنا جيران مع بعض، لكن حسي خلاص القدر إنه فرقنا كلنا وبقينا باتجاه. هي زول مشى في شارع تاني يعني. For 2 years, the Sudanese army has been fighting a brutal war with a paramilitary group. Both sides have been accused of war crimes and deliberately targeting civilians. In Darfur,
The paramilitaries, called the Rapid Support Forces or RSF, stand accused of ethnic cleansing. As the RSF has rampaged across Sudan, killing civilians, they film themselves, posting their videos online. Some are too graphic to show. They reveal how RSF fighters inflict violence and humiliate their victims, sowing fear across the country. والصباح بقوم هو بصلي الصبح وبعمل الشاي وبعد ذاك هو اروح على الشغل. لكن لما تكون عندك شغل انت بتكون مشغول ما عندك زمن انك تفكر في حاجات. In April 2023, when the war began, the RSF attacked Sousan's hometown, El Geneina. يعني فترة 3 شهور ناس محصورين كلها الجو كلها ذخيرة وكلها ضرب في ضرب. انك خلاص يعني بتجيكي حالة من الرعب يعني تكوني انت بترجفي يعني خايفة. Within days, the Sudanese army had retreated, leaving the people of Al Geneina to fend for themselves. الجثث هذه ما هم كانت جو هاجمين علينا فاحنا قدرنا قامنا قتلنا. تتوقع انت من بيتك مارك ميت. السلام عليكم. I meet Muhammad. He belongs to the Masalit, an African tribe from West Darfur. He tells me he used to be a security guard. He stayed in Al Geneina throughout the fighting. مدينة معاصرة من كل الاتجاهات. مدينة محوطة بأكثر من 3 شهور محصور، لا مرق لا خروج. هنا مرينا ظروف يعني حتى الأكل انقطع. تمشي تسلم عيالك اللي عندك حاجة في يدك تديه. لو حاجة ذات أنت عندك في يدك ما في كان حاجة. Muhammad was fighting with one of the Masalit self-defense groups. He says he and his men were no match for the heavily armed RSF and their allied Arab militias. ما كانت هجوم متخررة، هجوم بمدفعية. هل في عالم أنت بتعرفهم انقتلوا؟ وأنا أصدقائي كتار فقدتهم. غرابة أكثر من أنا جيراني فقدتهم أكثر من 5 نفر. أنا كنت خايفة شديد إنه خلاص يعني أنا لو إنه تذكرت إنه يعني حالي إنه نلقى مع الناس يعني كان أقل إنه يلقوا قدام بس حقنا إنه يلقوا القدام بس كان. Like Sousan and Muhammad, Nadia is Masalit. She tells me she was in Al Geneina living in a camp for displaced people when the RSF attacked. وكداك في درب وخاصة نحن مركنا الدرب ده وين؟ مركنا برا وخلاص شفنا إنه شنو فيه هجوم. الموقع ده السكان مساليت قال لي كملوا لكم رجالكم كلكم ما تقعدوا هنا مسالاتي قال ما يقعد هنا. ده كلام ولا واحد. When the RSF set fire to Masalit homes, Nadia was lucky to escape with her life. أنا كنت يعني اداني ده عملت كده قاعد يعني ما هل نمشي ما في النار كله قاعد لكن عملت كده اداني كان قاعد عملت اداني ده كده كويس ديت انه سبب الحريق انه كلها اداني ده كان كله يتحرك ديت يعني عمري هسه 33 سنة من ما اتولدنا يعني عمري 7 سنة هجومات دي طبعا احنا مشاكل دي طبعا قاعدين بيستهدفونا من المجتمع اللي احنا قاعدين فوق. Darfur's population is made up of settled African tribes like the Masalit, as well as nomadic Arab groups. Tension grew as the communities competed for water and land. ديل بتاع أجدادنا أراضي بتاع أجدادنا وحبوباتنا. المزارع حقنا جابوا للقبائل العربية ديل
خدتهم شنو جايبين من نيجر من مالي منطشات ودهم شنو خدتهم في أراضي حقنا. In the late 90s, an extremist Arab militia known as the Janjaweed, which means devils on horseback, began to attack Masalit and other African tribes. By 2003, the attacks had turned into massacres. The US Congress called it genocide. حرب في دارفور الناس جو تشات عملوا شنو؟ لهم معسكرات لا زال الآن قاعدين من سنة 2003. احنا قاعدين في شنو؟ في ولايات. اتوزعنا في ولايات في المحليات. القرى دي كلها كان خلينا. In 2013, the Janjaweed were rebranded as the Rapid Support Forces. Their leader, Mohammed Hamdan Daglo, had led the attacks a decade earlier. By 2021, he was sharing power in the military government led by the head of the Sudanese army. But in April 2023, the two men's rivalry led to clashes between the army and the RSF. Civil war broke out and soon engulfed Darfur. In May, the RSF launched attacks on Masalit neighborhoods like Sausans. خلاص انتوا خاشين علينا كمية كبيرة. خلاص جا بسأل القروش وين؟ الرجال وديتوه وبس خلاص بقوا بفتشوا البيت حاجة ما خلونا لا خلونا. لمن يجوا خاشين البيت بيسألوا انتوا مساليت ولا ما مساليت؟ انتوا مساليت نحياتكم من تحت. The clashes continued for several weeks, climaxing in mid-June. By then, the RSF were on a killing spree. ما في مسألة مشى هاجم ده مسألة في المغرب ده. ما في مسألة مشى هاجم عرب في المغرب. قالوا لنا دار عرب. شديد. قالوا تاني ما تجوا. At the height of the violence, RSF fighters stop a group of men in the street. They carry on filming as the men are executed. الله أكبر بندق أكلهم وحياتي الله أكبر ثمرة ولاد الكلب. These videos confirm the stories I've been hearing. The Sudanese Red Crescent said they counted more than 2,000 bodies on just one day. إنه كي طلعنا برا الشارع كله جثث. الناس مضروبة انقذوني يا أخواننا أنا انقذوني. اللي بيتكلموا والواحد روحه طلع. جامع كبير كان قلت أي زول كنت جنب الجامعة مدارس. On the 14th of June, Mohammed photographed what he found at the mosque. وهي كلها الجثث أمام الجامع. أمام الجامع كلها. كم جثة كان في تقريبا؟ والله عدد أنا ما متأكد لكن كمية. كله كان قدام السريع فعلا. ناس لما الهرب ده سخن جرى خشوا الجامع ومشوا كملوهم في الجامع جوا. ده الحاجات الحاصلة. اليوم الجنينة كلها اتدمرت بالأحياء المختلفة كلها اتدمرت. That same day, Khamis Abdallah Abkar, the governor of West Darfur, gave a phone interview to a Saudi TV station. الآن أنا بتكلم معك حجوم مستمرة وممكن وهذا الدعارات كله وذخائر في رؤوس المواطنين. The governor, who was Masalit, said other tribes were also being attacked by the RSF. القبائل في الولايات تم استهدافهم تماما من قبل القوات المتمركزة من الدعم السريع والميليشيات المتعاونة معهم. هذا الشعب تم قتله بدم البارد بكميات كبيرة جدا بالآلاف. حصل فيه إبادة جماعية في هذه المنطقة. Soon after the interview, the governor was captured by the RSF. He was filmed being pushed into their headquarters in the city center. Behind him is Abdul Rahman Jum'a,
the regional RSF commander, and the man accused of the killings in Al Junaynah. It was the last time the governor was seen alive. A video posted later showed his body lying in the street. His death marked a turning point in the battle for Al Junaynah. حاربنا أكثر من 59 يوماً. آخر حرب خلاص بقينا الدفاع ما في، تركنا الأراضينا وجينا التشاد. طلعوا طلعي أيوب تعالوا زول ده فتشوا ده زول ده ماشي. After the killing of the governor, thousands of terrified Masalit fled Al Junaynah. As they ran, they were abused and robbed by RSF fighters. While in the city's deserted Masalit neighborhoods, the new occupants celebrated their victory. من داخل حي الثورة الليلة تم البل النوبة بنجاح، تم طرد مساليت الليلة بنجاح من داخل حي الثورة. الله أكبر، ده فريقكم والله هذا الكلب. الله أكبر، ما في دار مساليت ثاني، دار عرب بس. تطحير عرقي، يعني لما يجوا يلقوا بيت يعني فيه مساليت بيقتلوا فيه، وبعد ما قتلوا بيحرقوا. The RSF repeatedly filmed their fighters burning down houses across Sudan. These satellite images of Al Junaynah show Masalit areas before and after the attacks in 2023. Entire neighborhoods systematically burnt. يعني الحاجات اللي بنشاهدها في الأفلام، المفجرات والنيران والحاجات والدقاقين، الحريق بتاع البيوت، كل المحل كلها أتمة بقت زي الليل. الدقاقين دي كلها مغطية، يعني شمس ذاتها ما في. أنا حاسة لما أتذكر الحاجات دي نوم ما بقدر أنوم. الليل كله أنا يعني دي فاتحة لمن الوقت تصبح. سوداننا دانا حلك يا قضية، حلك يا قضية، حلك يا قضية بدون صوت بندقية أخوي. Life in the camp is hard. These women have started a support group. It allows them to reconnect with their old lives. حمانا حمانا بعزة وعمانة يا ناس. Nadia and Sausan are old friends from Al Junaynah. يعني أنا حاجة أنا خليته إنه الشباب اللي قلتله قدامي دي مرات أنا لو نفكر يعني بجي حالة كده حالة أجيب نفكر ذاك ننبس يعني نايم لكن طوال بيجيك كوابيس كده. الدم تصير برضه. يلا دي بس أكثر من الرجال. In this safe space, the women can talk freely. الحاجة دي ما بتروح منك بليلة وضحاها. وأنا برضه هو زي كده ضحية من الضحايا بتاعي من العنف الجنسي، يعني تعرضت لاغتصاب. يعني أنا ليه تاريخ الآن ما قادرة أنسى الحاجة دي. خليك معايا وبدل ما تسيل دمانا يا ناس. In the camp, I hear many stories of sexual violence. The women tell me it was used as a weapon of war. The UN found that in Al Junaynah, girls as young as 14 had been raped. In one video, an RSF commander condones sexual violence. طب انت مش اغتصب لك اخت ولا اغتصب لك بنت، كما تدين تدان. البلد دي بلدنا وده حقنا وشلناه. As night falls, Sausan tells me her own story. She was hiding when 3 RSF fighters burst into her house. واحد دقس شال تليفون قام شنو ضوى، طبعا الوضع ضلال، شنو قام عمل التليفون ضوى زي ده،
الضوء بتاع التليفون ده خلاص ده فلان الفلاني أنا شفته. كانوا ساكنين معانا في الحي. طوالي قام قال له أنا كان كده خلاص بنقتله، قام شنو جر السلاح وقال يضربني طلقة عشان أنا نموت، عشان ما يكون في فضيحة ولا أي حاجة. دقم قال له لا ما تقتله إلا نغتصبوه. قلت له أنا دي هيا كده ما تغتصبوني إلا تقتلوني. يعني أنا اليوم ده دق 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 خلاني أنا راقدة أكتر من 12 يوم، أنا ما قادرة أقوم لي يرفعوني رفعان وأنا ما فيني هي خلاص الدق كسر لي جسمي كله خدر لي ما قدرت أقاوم. بعد ده خلص عملوا عملتهم واحد طول الآخر. In April 2024, a year into the civil war, the RSF turned their guns toward a new target, Al Fasher, the capital of North Darfur. It's 400 kilometers east of Al Junaina, and the last major city to hold out against the paramilitaries. Attacking from the east, they soon had it surrounded and under siege. No journalists have been able to reach Al Fasher, but BBCI investigations managed to get cameras to 3 people living here. Since August 2024, they have been documenting their lives. Mustafa lives near the city center, close to the front lines. كما تسمعون أصوات الرصاص وتلقى الطائشة. الآن نحن ماخذين الساتر. نسأل الله أن يسترنا. Hafiza is in the northwest, where the RSF blockade is just a few kilometers away. ما في حاجة بدينا وما في حاجة بتلا. عيال وأمهات كله بس تلقاهم في السوق بيشهدوا وما في أي حاجة. Manahel lives near Hafiza. All 3 face daily bombardment by RSF artillery. على كده يا هم بنقضي اليوم إذا في تدوين زي ما قالك زول ما بيقدر بيطلع تاخد ليك ساتر بتكون قاعد حد مضطر بيخف. For Al Fasher's 1 million inhabitants, life has become almost impossible. والآن وقع الدانة كذلك كما تسمعون صوت الدانات. حاليا وقعت حول المركز حوالي 4 دانات زي ما انتم شايفين اني راكد وماخذ الساتر على امل انه انجو هذه المره ايضا. Like many here, Mustafa is from an African tribe, making him a target for the RSF. Before the war, he used to run his own business. Now, he volunteers with a community kitchen. ده المطبخ الجماعي اللي احنا جينا ندشنه زي ما شايفين انتوا الحله والناس جرت كله من المكان ده وخلت المكان ده فاضي. Every day, civilians are caught in the crossfire between the RSF and the Sudanese army. The UN says that since the siege began, almost 2,000 people have been killed or injured in Al Fasher. هذه الدانة العاشرة. دهالنا يا جماعة، دهالنا يوميا نحن في مدينة الفاشر. صباح ومساء ونهار نتعرض للتدبين المطلق من قبل ميليشيات الدعم السريع. The civil war has displaced hundreds of thousands of people in Darfur. Many have sought safety here in Al Fasher. Now, they too are under attack. نحن زحنا هنا وأجرنا البيت لأن حكاية كم شهر. Manahel is from one of the African tribes. When the war began, she had just finished university. The RSF attacks drove her family from the center of town.
النزوح إحساسه صعب، كون أنت تفقد بيتك، تفقد دارك، تفقد كل ما تملك وتجي لحتة تانية أنت ولا بتملك أي شيء. But it wasn't long before their new home also came under attack. حسبي الله، ده وقع ورا. لا حول الله، التدوين بدأ تاني من جديد. والله كان هذا شيء، هاي شايفين هذا بمشي تدخل فوق. الله عرفت واي حسبي الله. It's a crowded house. Manahel shares it with her mother, 6 siblings and their families. يلعبوا هسي ده السادر ماخذين الساتر الحيطة وقاعدين. يا سوفي هسي التدوين الشغال دل ما بتخاف؟ ولا يلمات ما نخاف. People here are nervous. They don't know who to trust. Manahel needs to be careful when she films. هنا التدوين بقى كتير والله العظيم، الناس يتخوفوا يعني، حتى الخنادق دي بيكسروها برا الشارع لأنه جوا البيوت ذاتها بقت ما أمان. هسي ده علينا بعد الخندق، يا هو ده الخندق، لكن لسه ما قفلوه بفوق، وديلاك برضو قاعدين يحفروا لين في ملجأ. بس شفتوا عملوه برا، يعني الحالة بقت صعبة شديد. يا زول انت مش بيتك مبني فلا وعندك افتحها خلينا الفاتح وجابهم. لا أحد يعمل نفسه من الموت، الجميع والأمور تحت أي لحظة وجابهم في أي زمن. ده المشكلة هنا، هو جابهم ترى. لا هو جابهم. جميع يعيشون على هذه الحالة ولا مو هذا القتلون ده هبل. موت في أي لحظة. فبجد يعني السوق بقى هاي مرعب. أنا خفت يعني من الدانات، قتل ناس كتار في السوق ومرينا كان بأحزان شديد. Hafiza is 21. She was studying to become an English teacher when the war began. ده شكلية بيتنا أول حاجة، ده العريشة بتاعنا، واهو ده بابنا، باب بيتنا، باب الشارع. ده طبعا غرفة أمي ربنا يرحمها، وأنا فيها لوحدي موجودة. Hafiza's mother was killed recently when the RSF shelled the market. يعني هو أنا ما أعرف، حتى هي ما يتكلموا بأي حاجة لأنه رفعوها ميتة. بجد حاجة صعبة يعني. أنا مرات لما أقعد في البيت براي بتذكر إنه في البيت مثلا أنا براي، بتذكر مواخر الأمي بكون فيها، بتذكر إنه أنا بلا أخوات في البيت، ما بتعمل لي أي حاجة، بكون براي في البيت، بلف البيت دي كلها. فده كل الشعور اللي أنا بحس بها بكون مكسورة شديد. البنانسة ده أيوة. لا إله إلا الله، في نص التدوين شغال. According to the UN, Al-Fashir is now at risk of famine. What food there is has become expensive. هنا وسط الدانات والطلب، يا ستار يا ستار، حسبي الله ونعم الوكيل. More and more families have to rely on food that's been donated, prepared by volunteers like Manahel. وإذا مشت السوق ذات الأسعار مرتفعة خالص، يعني الأسر كلها بقت في مستوى واحد، يعني ما تقدر تقول غني ولا فقير، كل الناس ما قادرة تجيب أبسط حاجة إنه
هو الوجبة بتاعت الأكل. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحن ماشيين مودعين الفطور لمراكز الجوار اللي بالكاشف. الشوارع فاضية حال المركب. These meals will keep some families fed, at least for now. واحد بس أي قال شيء. The UN says that over half the population of Sudan, some 25 million people, now suffer from acute hunger. بعد المغرب سامعين أصوات مسيرات بعيد من ميليشيات الدعم السريع، والجيش قاعد يرد لهم زي ما انتوا سامعين. As darkness falls, Manahil hurries home. فمتخوفين إنه الدعم السريع يدخل ويسيطر على مدينة الفاشر، ومعروف طبعا لا حيخلي مواطن، لا حيخلي عسكري، لا حيخلي مستنفر، ما حيخلي. الليل الدعم السريع ده إذا خشى حينهب، حيغتصب، حيقتل، حيعمل. فحالة كده ما بتتصف نهائيا. Al Junaina, November 2023. An RSF fighter films their convoy driving towards the Sudanese Army's 15th Division base in the suburb of Ardamata. Thousands of Masalit fled here after the massacres in June. They hoped the army would protect them. But on the 4th of November, the RSF captured the base. In this video, they announced their victory. من هنا بنقول عالية لسعادة المشير محمد حمدان دقلو، القائد العام لقوات الدعم السريع. هذه الفرقة 15 مشاة تم غبطها الليلة الساعة 8 صباحا. This is Abdulrahman Jum'a, the commander who was accused of leading the killings in June. His fighters began to go house to house in Ardamata. نعم، احنا أسرنا حاجة بتاع 21 نفر. ليه؟ أول دول سألان إنه قال قبيلتكم شنو؟ ده أول السؤال. وهنا ما بنكرنا طبعا، ما بنكرنا. دي من آتنا وتعالينا ما بننكر، إحنا مساليت. فرقة. الله أكبر. The day after the RSF took the army base, Hamadi was hiding with a group of friends. يعني عرفنا إنه يوم ده يوم أسيء علينا، إنه خلاص إحنا أثبتنا إنه مساليت، لا غير يعني. Hamadi tells me he was taken to a bridge nearby. Dozens of Masalit men were being held there. Their captors are clearly wearing RSF insignia. ده ما في داعي تحصلهم الأسرى اللي كانوا الموجودين فوق الكوب. المنطقة الثانية طبعا طوالي قعدونا زي قعدتنا دي، حتى المجموعة الجسد قعدونا كده قاعدين بيستفسروا فينا. تاني جابوا أسير بقينا 14 طوالي ضربوه إنه عشان يخوفونا على أساس إنه أذوا الإبرة عشان أينا يكون لنا إذا يعني. كاميرا ضد الكلب. دوقهم هذا الكلب. بلغ استخدام أستاذ. This video, filmed the same day, a few streets away, shows RSF fighters beating a group of Masalit men. يطلعون من بيت بس خدوا مونا خلتنا. لمونا كلنا زيتنا واحد. In the Adre camp, we managed to track down 4 of the men who'd been beaten. They asked to remain anonymous. وفجأة خوينا بمواتر بورا ودقونا وخلونا نقول لنا احمد في وقت قال نحب كده ونمشي قدام لحد ودقونا كده. والله هنا في الساعة ده دبونا في هناك ده هنا قعدنا حاجة بتاع يوم كامل. يوم شفت أجري أمشي وتعال أجري أمشي وتعال ودق بس. يلا كاميرا يلا وجه يسم بس.
Meanwhile, the RSF fighters on the bridge were discussing what to do with their Masalit captives. Hamadi tells me one of the RSF men opened fire. طوالي جرت السلاح من أخوه، طوالي خلاص بدأ فينا الرش، طوالي رشوا فينا المات والهيبي، لو في نفس اللحظة ماتت 9 نفر، والباقي هنا الحرب ديل، يعني خلاص كنا مصابين. Another massacre had begun. Soon after the events in this video, the RSF started to execute their captives. في بعض الناس أمامنا جابوا وضربوا وقتلوا، يعني برصهم زي ده وبدقهم زي ده بس مجموعة يعني بكمدون طنين. هذه الصورة هل كانت نفس يوم الحادثة؟ نفس يوم الحادثة بس. نفس المكان؟ نفس المكان نفس المكان كل شيء شفناه من هيك. ما بتجري ما كم جريت واري بقتله ما عندهم أي حاجة. يعني الزمن إحنا خايفين قاعدين لامين محل واحد بس ولا مركنا كده ولا كده. 3 يوم ده ما قاعد مساعد كان حياة كده بس. The UN estimates that up to 15,000 people were killed in the massacres in Al Junaina and Ardamata. وهم بفعلوا في بعض الناس طبعا قتلوهم وفي بعض الناس الحمد لله طبعا هسي حبة كده يعني كسبنا جينا لكن الحمد لله هسي يعني ربنا سهل ووصلنا بالسلامة الحمد لله. These men only survived because they were left for dead. ما عندهم تاني حاجة تانية ولا عندهم رحمة ولا حاجة ذات لكن دائما سرهم هم قلبوا يعني لمواتي كان بلد وهي أي زول تاني يكون يجي. It's dawn on the border with Sudan. I'm leaving Chad and I'm on my way to Darfur. After months of negotiation with the RSF and the civil authorities, we've finally been granted access to Al Junaina. We are the first documentary team to go there. I'm hoping to speak to some of those responsible for the killings. As we enter the city, we are assigned minders from the governor's office. They are in the red car in front of us. The RSF is clearly in control, and it's not long before we encounter some of their fighters. ده مضاد للعربية. مضاد للعربيات. أي عربية بيحركها حوالي. هذا مكتوب قوات الدعم السريع. نعم. هذا يكون شعار تلبسه في هذا المحل. ده زي الألم زي ألم السودان ده الألم بتاع الجاهزية. مكتوب فيها قوات الدعم السريع جاهزية سرعة وحزم. كيف حاسس الوضع في الجنينة مختلف عن كيف كان العام الماضي؟ وأمنيها بقي مستدبة الحمد لله ما فيها حاجة. مرتاحين حتى الناس اللي كان لجعوا فاتوا تشاد برضو الحمد لله يجوا راجعين مصر. بس لسه في كثير في تشاد لا؟ في كثير لكن خلاص أكثر الناس غالبا 90% يجوا راجعين. 90% البيوت كانت خالية ما فيها سكان لكن هسه الحمد لله البيوت أملت سكان. We are on the move again with our minders right behind us. We are shown a market and a destroyed Sudanese army tank. But with our minders around us, it isn't easy to get a full picture of life here. People are too scared to speak openly. I'm hoping for answers from the new governor of West Darfur, Tijani Karshoum. People in the camp told me he had been involved in the attacks on the Masalit. This is Karshoum's first interview since the events of 2023. السلام عليكم. كيف الحال? And it's quickly apparent he wants to put the past behind him. أنا والله أدعو جميع أبناء وبنات الولاية النازحين اللاجئين للعودة. لأنه إحنا فتحنا صفحة جديدة شعارنا فيها السلام، التعايش، تجاوز الماضي بكل مراراته.
تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أنه بين 10,000 إلى 15,000 شخص قتلوا خلال الأحداث عام 2023. هل برأيك هذا الرقم دقيق؟ إحنا لا ننكر في أنه الحرب فيه موت من كل الأطراف. فيما يتعلق بالعدد أنا أفتكر وضحت أنه العدد ده أول حاجة العدد فيه مبالغة، لكن برضو عشان نعرف العدد الحقيقي لازم تكون في لجنة بتاعة تحقيق. Off camera, watching closely, was a man we understood to be a representative of the RSF. I asked the governor about the murder of his predecessor, Khamis Abkar. قتل الوالي برضو بالمناسبة في عدة روايات عن المقتل، فالأمر برضو يخضع للجنة تحقيق مستقلة عشان نثبت رواية واحدة من الروايات المتعددة حول المقتل. Whatever I asked, the governor gave a similar answer, like he was keeping to a script. هناك اتهامات لقوات الدعم السريع بارتكاب التظهير العرقي في الجنينة وتحديداً ضد المساليت. وبدون لجنة تحقيق مستقلة، لأنه الكل متهم في أحداث الجنينة. كل من ثبت بارتكاب أي جريمة اتجاه المواطن ينال عقابه ويتحاسب، وما في زول كبير على القانون. Soon after the killings in Ardamata, Karshoum was filmed alongside Abdulrahman Jum'a, the RSF regional commander. هل انحازتم إلى طرف دون الآخر؟ نحن لم ننحاز إلى طرف دون الآخر، لأنه أنا لا أنتمي لمؤسسة الدعم السريع عشان بعد ذاك أعرف كل ما يدور داخل الدعم السريع كمؤسسة. أنا ذو المدني وذو قاعد أدير السلطة المدنية. It was only after I spoke to Karshoum that it emerged that the European Union was investigating him. In December 2024, it placed him under sanctions. It said he was responsible for the killing of his predecessor, Governor Abkar, and that he had been involved in planning, directing, or committing serious human rights abuses, including killings, rape, and abduction. As I leave Al Junaina, I pass former Masalit houses, destroyed. Their entire neighborhoods abandoned. Videos of RSF abuses are now being used as evidence by the International Criminal Court in its investigation of alleged crimes in Al Junaina. The US and EU have imposed sanctions on the RSF and its leader, Mohammed Hamdan Daglo, for committing systematic atrocities against the Sudanese people. Meanwhile, in Chad, hundreds of thousands of Al Junaina's Masalit continue to live as refugees. With their city under RSF control, it's hard to imagine them returning home. I wanted to see Sausan one last time. She'd just learned that her house in Al Junaina had been taken over by a member of the RSF and his family. يعني اصلا ما يعني الناس ما عندهم علاقه ببيتي انا حتى ولا انه جيران ذاته يعني عن قريب ذات هم بينتموا لقبيله بتاعت عرب ونحن ننتمي لقبيله زنجيه افريقيه. امشي ارجع عشان شنو ذاتي؟ ما في حاجه ذاتي بترجعني له، ما في ذكرى في البيت موجود ان انا ارجع عليها. من الصعب تاني انا ارجع البيت. Al Fashir, November 2024. Those left fear the city may soon fall. For 3 months, our citizen journalists have been filming for the BBC. ولا بعيد مننا ذاته. حسبي الله والتاني ده برضه بتشاف ورا. تعالوا اقعدوا جوا يا عيال هيك. Manahil is on her way to her family's old house.
Her father had stayed there, but recently he was killed by RSF shelling. ولا بني آدم ما فيش. Despite the dangers, he'd refused to leave the family home. قدر ما بقول لله يا أبوي اطلع من البيت يا أبوي ما تقعد في البيت. بقول يعني بناتي والله ما بنقدر خلي البيت ده. البيت ده كله ما مهم إنه نحن حبيبنا. أغلى حاجة عندنا وأعز سند بالنسبة لنا في الحياة جابنا في الدنيا دي إنه نحن فقدنا أبونا ربنا يرحمه يجعل مسواه في الجنة إن شاء الله. كده في طريقي ماشي أجيب موية ديل الحاجات بتاعنا إنه نجيب بيها الموية. Hafiza has been on her own since she began filming. الوقت طبعا لسه صباح بدري شديد وفي برد شديد يعني أنا هسيب. As a member of an African tribe, she knows what could happen if the RSF takes the city. بعد اندلاع الحرب هو أنا قاعدة نتابع في وسائل التواصل الاجتماعي في التلفزيون بالذات عن الجنينة يعني عن الجنينة وعن مجتمع دار المساليب. حاجة أحزنني شديد يعني بصراحة وده أكتر حاجة كان خوفتني. قلت إنه يعني إذا حصل الكلام ده في الفاشر مثلا ما بارد. Hafiza, Manahel, and Mustafa have all decided to leave. It's just too dangerous to stay in Al-Fashir. الفاشر بقت مخيفة والله. هو محاصر من كل النواحي. Manahel is heading for central Darfur, away from the fighting. أجبرتنا الحرب اللعينة طلعتنا من المنطقة المفضلة بالنسبة لنا اللي هي الفاشر. إحساس ما بتوصف، إحساس حزين جدا. Mustafa is on his way to a camp outside the city. الإنسان الفاشر محكوم له بالموت، سواء كان بالرصاصة، سواء كان بالدانة، سواء كان بالجوع والعطش. After Hafiza's mother was killed, her sisters and brother took refuge in a small town outside Al-Fashir. Now, the family is together again. لما جيت كده طوال الولد قام ساعدني قال لي إنه أمي قتلت في الشارع بجينا وكده لسه طفل وما عارف إنه خلاص الماما دي أكيد ما هترجع تاني. بس الحرب اللعينة دي نتمنى إنه تنتهي سريع. فنحن طالعين لكن برضو ما عارفين إنه مصيرنا يعني نحن حنرجع للفاشل ولا ما حنرجع. Millions of others from Darfur face the same uncertain future. The killings haven't stopped, yet the world seems to have forgotten what some are calling a genocide.